چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ روم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 39۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ وما آتیتم اور جو تم حاصل کرتے ہو، من ربن یعنی سود سے، لیربوا تو زیادہ تم سمجھتی ہو کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے سود میں جو تم زیادتی کرتے ہو، اپنے مال میں جو تم زیادتی کرتے ہو، فی اموال میں، الناسی لوگوں کے، فلا یربو پس وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ کے پاس، یعنی جو تم زیادہ حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال سے مل کر تمہارا مال بڑھتا رہے، تو ہوتا کیا ہے کہ فلا یربو عند اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم اور جو تم لیتے ہو یا دیتے ہو، من زکات ان زکات سے، تریدونا تو تم چاہتے ہو، وجہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم المضعفون جو دگنا، اللہ کے ہاں جن کا مال دگنا ہو جاتا ہے، دو چند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو مال کسی کو دیتے ہو نا اور پھر اس کو بڑھا کے واپس لیتے ہو تو سود ہے یہ، تو یہ تمہارا جو مال تمہارے لیے بڑھتا ہے نا، اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں بلکہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ سود جو ہے نا، اس کا مطلب ایک یہ ڈیفینیشن اس کی ایک آسان سی یہ ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ اگر تو کسی کی مجبوری سے آپ نے فائدہ اٹھایا نا، اب کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کپڑے میرے نئے ہیں، آپ خرید لیں، اور میرے گھر تو چولہا بھی نہیں جل رہا، تو یہ 800 کا سوٹ ہے، 1000 کا سوٹ ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو بیچنا ہی بیچنا ہے، اور آپ کہتی ہیں نہیں 500 کا دے دو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اس کے پیسے مطلب کم کر کے، اس کے پیسے کم کر دینا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر وہ آپ کے پاس کوئی اس طرح آئی ہے کہ آپ مجھے یہ اتنے پیسے دے دیں تو فلاں ڈیٹ کو میں واپس کر دوں گی، اور آپ کہتی ہیں کہ اگر اس ڈیٹ تک واپس نہ کیے تو اتنے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اس پہ سود لگے گا۔ اس اگر ایگریمنٹ سے اگر وہ لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اگر اس ڈیٹ تک واپس نہ کر سکی تو میں آپ کو بڑھا کے اس پہ سود لگنا اتنا شروع ہو جائے گا، پھر تو میں دے دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تم اپنا مال بڑھاتے ہو، تمہاری نظر میں تو تمہارا مال بڑھ گیا، لیکن اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھا، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے سود کو، یہ ایک حدیث بھی ہے بڑی پیاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سود کھانے والے کو، سود دینے والے کو، سود لکھنے والے کو، سود کی گواہی دینے والے کو، یعنی جتنے کام اس میں، جتنے ہینڈز آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں، جو بھی، سب پر لعنت بھیجی۔ یعنی ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ سود کا مال ہے اور وہ اس کو اپنے سر پہ اٹھا کے پہنچانے جاتا ہے، اس نے صرف اپنی مزدوری لینی ہے، لیکن وہ پہنچانے والا بھی گناہ گار۔ اس میں جو بھی آ جائے گا نا، جس نے اس کے ساتھ کام کیا مل کے سود کے کام میں، تو وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعنت ہے۔ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے نا 70 درجے ہیں، یعنی کئی قسم کے یہ گناہ کے درجے ملتے ہیں اس کو، اور ان میں سے سب سے جو چھوٹا درجہ ہے نا سود کا، وہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لینا۔ اتنا مطلب کہ اس کو برا کہا ہے سود کو، کہ سود نہ لو، سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں گھٹتا ہے۔ تو اس کی اور بھی بڑی سخت احادیث ہیں تو سود کے بارے میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے مقابلے میں تمہیں بتاؤں، آ جاؤ زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ تم دیتے ہو اور اللہ کے ہاں وہ مال بڑھتا ہے، اپنا مال تم پاک کرتے ہو، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا ہے۔ اور وہ اس میں کیا لکھا ہے کہ وما آتیتم من زکات، جو تم زکات میں سے دیتے ہو نا،
तुरीदूना वजह अल्लाह, तो तुम अल्लाह के चेहरे को पाते हो। मतलब क्या? अल्लाह की रजा को पाते हो। माँ राजी होके देख लेना अपने बच्चे की तरफ, खुश होके मुस्कुरा के, तो बच्चा कहता मेरी माँ तो मेरे से राजी है। तो वो चेहरा अल्लाह का तुम पाते हो, जिससे तुम खुश हो जाते हो कि इसका मतलब है मेरा अल्लाह जो है ना वो मेरे से खुश है। ये ज़कात का मामला बताया, सूद के बरअक्स पाया। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फ़उलाइका हुमुल मुदइफून, ये लोग हैं जिनके माल को मैं 2 चंद बढ़ा देता हूँ, यानी मैं डबल ट्रबल कर देता हूँ उसके माल को। यानी बात ये है कि अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोग जो सूद लेना तो बता ही दिया ना कि बहुत बड़ा गुनाह है, कोई माल नहीं तुम्हारा बढ़ता, बल्कि आगे सजाएं तैयार खड़ी हैं तुम्हारे लिए जब तुम आओगे। तो एक हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो उन्होंने देखा कि एक जो है वो लोग हैं जिनके मटके जितने पेट है, और वो मटके जितने पेट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे हैं कि अंदर सांप फिर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन है? उन्होंने कहा ये वो है जो सूद खाते थे। तो इसलिए ये सूद की बड़ी ज्यादा और भी हदीस इसके बारे में बहुत मिलती हैं सख्त। तो उसके उलट बात जो बरअक्स की है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो है फिर ये कि अल्लाह की राह में देना, ज़कात भी देना, और दूसरा भी जो भी आपने सदका खैरात देना है। तो एक सदका खैरात की हदीस ये भी है कि जो शख्स एक खजूर भी अल्लाह की राह में अतिया देता है ना, एक खजूर भी देखे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत को देखता है। वो बंदा मर जाता है, कब्रों में सारी जिंदगी क़यामत तक जब तक मुर्दे नहीं ना उठते पड़ा रहता है, तब तक वो खजूर का सदका बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये है बढ़ता। अल्लाह ने कहा ये माल है बढ़ता मेरे यहाँ, सूद का नहीं बढ़ता। तो इसलिए अब ये आयत आपको समझ आ गई ना। तो अल्लाह ने कहा उनके मैं दुगने चुगने कर देता हूं जो अल्लाह की राह में देते हैं। जितनी यहाँ ज़कातें दी, डर से अल्लाह की ज़कात पूरी निकालते हैं वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, फिर उसके अलावा पूरा साल सदके खैरात करते हैं। रमज़ान आता है तो नबी करीम सल्लम कहते हैं कि हवाओं से भी तेज रफ्तार हो जाती थी सदका देने की नबी करीम सल्लम की, जो आया दे दो, जो आया दे दो। तो ऐसे लोग जो सारा साल भी देते हैं फिर ज़कात भी देते हैं, अल्लाह ने कहा ये है लोग, फ़उलाइका हुमुल मुदइफून, इनको मैं दुगना चुगना करके दूंगा इनका बदला। ठीक है, अगली आयत हम पढ़ते हैं, आयत नंबर 40। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम हल मिन शुरकाइकुम मै यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जात है, सुनो तुम्हारा रब कौन है? वो है खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हें पैदा किया ना, तो तुम्हें पैदा करके ना यूं ही छोड़ नहीं दिया। सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क दिया। सुम्मा, लेकिन याद रखो, फिर युमीतुकुम, वो तुम्हें मौत भी देगा। इसके लिए भी रेडी रहो कि उसने तुम्हें मौत भी देनी है। फिर ये भी, इसके लिए भी रेडी रहो, इस ईमान के साथ मरो। सुम्मा युहीकुम, कि वो तुम्हें जिंदा भी करेगा। ये जो 4 बातें ना अल्लाह ने कही हैं कि अपने रब के बारे में सोचो वो कौन है। नंबर 1 क्या है? खलक़कुम, किसने तुम्हें पैदा किया? अल्लाह ने। छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को पूछो किसने तुम्हें पैदा किया? अल्लाह ने। सबको पता है अल्लाह ने। अच्छा, जब अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज्क देने वाली ज़ात कौन है? रज़क़कुम, वो तुम्हें रिज्क भी देता है। तुम्हें अल्लाह ने पैदा करके ना, जैसे माँ बाप कोई निकम्मे हो ना अगर दुनिया में, तो दुनिया फिर उन्हें बातें करती है कि तुम लोगों ने बच्चे पैदा क्यों किए, कि गलियों में रुल रहे हैं, चोर बन रहे हैं, डकैत बन रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बच्चियां भी ना तुम्हारे काबू हैं ना बच्चे तुम्हारे काबू हैं, तो तुम लोगों ने पैदा क्यों किए? माँ बाप को सुननी पड़ती है ना बातें। पैदा किए हैं ना, तो फिर अब उनके लिए रेडी हो जाओ। अब बच्चे पैदा किए हैं, उनके लिए अब कमाना भी है, उनको कोशिश करें हक हलाल का खिलाएं, थोड़ा खिला लें, उसमें बरकत होती है। आज वो तंग होंगे, कल सोचेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें कितना अच्छा पाला, और आखिरत में तो खुशी हो जाएंगे कि शुक्र है हम हक हलाल से पले।